Монда biz sizning bilan Alloh taolaning sifatlari orasida bo'lgan tip sifatlarining birisi olda bo'lsa al-mukhalafatu lil hawadis sifatına ko'chamiz. Al-mukhalafatu lil hawadis demak Alloh taolaning o'z maxluqlaridan ayrilib turuvi, ularga shamovlari. Monda biz sizning bilan ish masalani qaraymiz. Olda bo'lsa birinchi masala al-mukhalafatu lil hawadis degan sifatni biz nechik anglashga tegish. Ikkinchi masala shariat bu sifatni nindi dalillar bilan isbotlay. Uchinchi masala Alloh taolaning sifatlarini bizga anglata turgan Qur'on oyatlarini ham payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallam hadislarini nechik dars etib anglarga. Slaydni ko'chiramiz. İki slaydni ko'chirsangiz bo'ladi. Aha. Mana bu qisqacha sxema nechik biz al-mukhalafatu lil hawadis degan sifatni anglarga tegish. Demak, Alloh taolaning o'zining maxluqlaridan ayrilib turuvi. Alloh taolo Rabbimiz o'zining maxluqlaridan eng birinchi o'zining zoti bilan ayrilib turadi. Demak, maxluqlar arasından Alloh taolaning zotini ishag'an, Alloh taolaning zotini teng bo'lgan bir nindi zoti yo'q. Shulay ikkinchidan Alloh taolo maxluqlardan o'zining sifatlari bilan ayrilib turadi. Maxluqlarda bo'lgan sifatlar Alloh taolaning sifatlarini o'xshash tugul yoki boshqacha aytganda Alloh taolaga xos tugul. Maxluqlarning sifati Alloh taolaga umuman xos tugul. Hamda endi uchinchisi olda bo'lsa Alloh taolo fi'llari bilan deb aytabizmi, amallari bilan o'zining maxluqlaridan ayrilib turadi. Maxluqlarga Alloh taolo qo'y bir amal, qo'y bir fi'l ishlovni bo'lay yetgan bo'lsa-da, Alloh taolaning amalini, Alloh taolaning fi'lini shamaganda tengda tugul. Slaydni ko'chirsangiz. Shariat bu sifatni nindi dalillar bilan isbotlaydi. Demak, al-mukhalafatu lil hawadis degan sifat turida so'z olib boramiz. Alloh taolaning maxluqlardan ayrilib turuvi, отличие от творений, созданий. Tag'in bir slayd ko'chirsangiz. Endi biz sizning bilan bunda ko'rib turamiz. Eng birinchi bizning dalil ham bu oyat. Alloh taolaning sifatlarini anglauda tip oyat, ba'zi oyat deb aytamiz. Mana shu oyatga negizlanib biz Alloh taolaning sifatlarini anglarga tegish. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir." Alloh taolaga bir o'xshash bo'lgan bir narsa yo'q. Demak, bu bizning ba'zi mana shu oyatga negizlanib biz sizning bilan qolgan Alloh taolaning sifatlarini tekshirib anglatırga yoki anglarga tegish bo'lamiz. Ikkinchi dalil olda bo'lsa payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallam hadisi. Baribizda ko'pimiz hajda bo'lgan, baribizda hajdagi talbiyani bilamiz. Talbiyadagi so'zlar labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak. Mana shu la sharika lak degan so'z demak sening tengdashing yo'q, senga teng bo'lgan, senga o'xshash bo'lgan narsa yo'q degan so'zlar. Hamda endi mana bu fikrni tag'inda nig'itibroq isbotlar uchun Imom Tahaviyning aytgan so'zlari: "Va man wasafa Alloh bi ma'na min ma'anil bashar faqad kafar. Faman absara hadha i'tabar wa an mithli qawl al-kuffar zajar wa alima annahu bi sifatihi laysa kal bashar." Ma'nasi "Man wasafa Alloh bi ma'na min ma'anil bashar" kimda kim Alloh taolani kishiga xos bo'lgan ma'nolar bilan, kategoriyalar bilan sifatlasa, u kafirlikka shigar, kafir bo'lur. Faman absara hada atabar. Bu
сүзләрне аңлаган кеше үзе өчен гыйбрәт алыр. وعن مثل قول الكفار زجر كافرلار әйтә торган сүзләрдән ерак булыр. وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. Һәм ул кеше белер, чыннан да Аллаһ Тәгалә үзенең сыйфатлары белән кешеләргә, адәмнәргә ошамаган. Слайдны күчерегез. Инде 3нче сорауга күчәбез, җәмәгать. Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын хәбәр итүче аятларны, хәдисләрне ничек дөрес итеп аңларга. Тагын күчерегез слайдны. Менә монда без сезнең белән күрәбез, ислам гакыйдәсе тарихында Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын анализлау өчен, Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын аңлау өчен, Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын аңлатыр өчен эш методология, эш юл барлыкка килә формулаша. Аларның беренчесе тафвид. Мәгънәсе Аллаһ Тәгаләнең Коръәндә зикр ителгән кайбер сыйфатлары аңлаешлы, кайбер сыйфатлары аңлаешлы түгел. Алар турында ул аятлар турында әйтәчәкбез әле. Аллаһ Тәгалә Коръәндә 2 төркем аят иңдерә. Әл-Мухкам һәм әл-Муташабих. Мухкам мәгънәләр ашыктан ашык булган аятлар. Әйтик, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә үзе турында әйтә: "Аузу биллаһи минеш-шайтанир-раҗим ва хуа ас-сами'ул басир." Ул күрүче һәм ишетүче. Яки, мәсәлән, "Кул хуаллаһу ахад." Әйт, Аллаһ Тәгалә бер. Бу аятларны башкача берничек аңлап булмый. Әмма ләкин шул ук вакытта муташабих булган аятлар бар. Аларның мәгънәләре ашык түгел, яшерен, төрлечә аңларга була. Аларның мисалларын карап китербез иншалла. Һәм дә инде безгә аларның төп мәгънәсе билгеле түгел. Ни сәбәпле? Чөнки гарәп телендә полисемия дигән бер явление бар. Бер сүз кай вакыт берничә мәгънәгә ия була. Кайсы мәгънәне Аллаһ Тәгалә сайлаганы безгә билгеле түгел. Шуның өчен катгый рәвештә кайсы мәгънәгә тукталырга мөмкинчелек юк. Нәтиҗәдә сахабалар заманында барлыкка килгән методология ул да булса, андый аятларны аңлаудан, андый аятларны аңлатудан бөтенләй баш тарту. Һәм дә инде моның нигезләрен без сахабалар чорында күрәбез. Ул да булса, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям хатыны янына сахаба түгелдер инде, ул табигиннарның берсе килеп: "Аузу биллаһи минеш-шайтанир-раҗим. Ар-Рахману алал арши истава." Рахимле, шәфкатьле Аллаһ Тәгалә гарешкә ия булды дигән аятның мәгънәсен сорый. Шунда Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям хатыны Умму Сәләмә җавап бирә: "Ал-истивау ма'лум ва кайфа гайру маъкул." Аллаһ Тәгаләнең менә шул гарешкә карата истива кылуы билгеле дип җавап бирә Умму Сәләмә. Әмма ләкин ничек истива кылуы, нинди мәгънәгә ия ул, адәм баласы үзенең акылы белән аңлатырлык түгел. Соңрак чорда шуңа ошаш сүзләрне Имам Малик әйтә: "Ал-истивау ма'лум ва кайфа маҗһул, вал-иману биһи ваҗиб ва-ас-суалу анһу бид'a." Имам Маликкә дә бу аят буенча сорау бирелә. Имам Маликның җавабы бераз аерылып торса да, мәгънәсе шул ук. Истива билгеле, Аллаһ Тәгаләнең гарешкә карата ниндидер гамәл кылуы билгеле. Нәрсә икәнлеген, нәрсә аңлатканы, ничек булганы билгеле түгел. Аңа иман китерү ваҗиб, фарыз, ни өчен? Чөнки Коръәндә искә алынган. Ва-суалу анһу бид'a, аның турында сорау бирү бидгать. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям заманда андый сораулар бирелмәгән. Әмма дә ләкин менә шул сорау Имам Маликкә бирелү белән бидгать ишеге ачылды. Инде ул бидгать белән нәрсәдер эшләргә кирәк. Һәм дә инде нәтиҗәдә бераз соңрак тагын бер методология формалаша.
Ул методологияны шәригать кире кагач, шуның өчен монда знак кирпич көрүп торасыз. Презентацияда методология тәшбих, ягъни Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын мәхлукларныкына шатып аңлату. Бу методология мөмкиндер христианнардан яки яһүдләрдән ислам диненә бәлки кергәндер. Бәлки гыйльми, интеллектуаль дәрәҗәләре бик түбән булган мөселманнардан кирип тарала башлаганнар. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын мәхлукларга шатып аңлату Коръән аятына турыдан туры каршы килә. Һәм дә инде шуның сәбәпле галимнәр бу методологияны кире кагалар һәм Тахавиның әйткән сүзләрен кабатлап, ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. Кемдә кем Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын, кеше сыйфатларын шатса, ул кафир була. Демәк, бу кафирлеккә алып бара торган юл. Инде һәр хәлдә ничектер ул аятларны аңлатырга кирәк бит инде. Тафвид юлын кабул итмәгән кешеләргә яки инде интеллектуаль дәрәҗәләре бик түбән булган кешеләргә ничек Аллаһ Тәгаләнең сыйфатларын аңлатырга? Нәтиҗәдә шул ук сахабалар эзләреннән ияреп, галимнәр икенче методологияны барлыкка китерәләр. Ул да булса тәъвил. Тәъвил демәк, Аллаһ Тәгалә үзе турында Коръәндә яки хадистә хәбәр иткән мәгънәләрне гарәп лексикасына нигезләнеп аңлату. Демәк, тәъвил мин үзем теләгәнчә аңлатам түгел. Гарәп телендә булган бөтен мәгънәләрен төгәл тикшерәбез. Нинди мәгънәләре бар ул сүзнең? Һәм дә инде шул мәгънәләр арасыннан Аллаһ Тәгаләгә иң туры килгән мәгънәне, Аллаһ Тәгаләнең затына иң туры килгән мәгънәне сайлап алабыз. Әмма дә ләкин ул шартлы рәвештә. Ни өчен? Чөнки кайсы мәгънәне ул аятка яки хадискә Аллаһ Тәгалә салганы безгә төгәл белгеле түгел. Шуның сәбәпле тафвид методологиясы безнең өчен нигез, база. Тәъвил дарурат вакытында куллана торган методология. Демәк, шәригать ачлыктан үлер хәлендә булган кешегә дуңгыз итен исән калырлык микъдарда ашара рөхсәт иткән шикелле, кешенең диннән кефирлеккә чыгу куркынышы барлыкка килгәндә, демәк, башкача аңламый. Менә бу тәъвил методологиясын шәригать файдаланырга рөхсәт бирә. Слайдны күчерегез. Инде менә шул ике методология әлегә без сезнең белән күрә торган аят нигезендә формалаша. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Хуаллази анзала алейкал китаба минһу аятун мухкаматун хунна уммул китаб ва ухру муташабихатун фаамма аллазина фи кулубихим зайгун ман уqtırmasak була. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا." Мәгънәсе башында, аят башында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Хуаллази анзала алейкал китаба." Ул Аллаһ Тәгалә сиңа китап иңдерде. Минһу аятун мухкамат. Ул Коръәндә, китапта бер илеш аятлар бар, мухкамат, мәгънәләре ачык, аңлаешлы. Ва ухру муташабихат. Икенче төркем аят ачык түгел, мәгънәләрен без төгәл аңлата алмыйбыз. Һәм дә инде аятның ахырында Аллаһ Тәгалә аңлата, күрсәтә, ничек ул аятларны кабул итәргә кирәк. Ва ма я'ламу ta'wilahu illa Allah. Ул аятларның мәгънәләрен Аллаһ Тәгаләдән башка беркем дә белми. Вар-расихуна фил илми, демәк, галимнәр турында сүз бара. Галимнәр яқулуна аманна биһи. Галимнәр әйтәләр, без аятларга иман китердек. Инде без барыбыз да беләбез. Коръән иңгәндә, ныктада, өтердә ул белгеләр генә түгел, хәтта
хәреф астында, истендә хәрәкә дә, ныҡта да юк. Шуның сәбәпле тәҗвид кагыйдәләре буенча безнең менә бу очракта ике урында туктарга хакыбыз бар. Беренче урында «Ва ма я'ламу ta'wilahu illa Allah» ул аятларның мәгънәсен Аллаһ Тәгаләдән башка беркем дә белми дигән мәгънә була. Шул ук вакытта тәҗвид безгә рөхсәт итә расихуна фил илмидан соң туктарга. «Ва ма я'ламу ta'wilahu illa Allah ва расихуна фил илм». Ул аятларның мәгънәләрен Аллаһ Тәгаләдән башка һәм галимнәрдән башка беркем дә белми. Димәк, әгәр дә икенче урында туктасак, галимнәр дә бу аятларның мәгънәләрен беләләр икән һәм аңа тәфсир бирә алалар икән дигән мәгънә туа. Нәтиҗәдә менә шул ике методология формалаша. Беренче методология беренче тукталыш белән бәйле, икенче методология икенче тукталыш белән бәйле. Слайдны күчерегез. Бу Абу Мансур әл-Матуриди тәфсиреннән алган изик. Монда аятның тәфсире аңлатыла. وقوله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا قال قوم موضع الوقف على قوله والراسخون في العلم ثم ابتدأ فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. Менә без әйткәнебез буенча имам Абу Мансур әл-Матуриди әйтә, галимнәрнең бер өлеше «Варрасихуна фил илми» дигән өлештән соң туктарга кирәк, һәм аннан соң дәвамы китә. «Якулуна аманна бихи куллун мин инди раббина». Без иман китердек аңа, һәм бөтен мәгънәләре Аллаһ Тәгаләдән. Бимәгънә калу аманна бихи بما عرفنا بس بلغانغا إيمان كتردك وذلك جائز في اللغة تل يغنان قرغاندا بو واريان درس يقول بمعنى قال وقال آخرون موضع الوقف على قوله إلا الله إكن شتركم غالمنار الله ديان سودان سنتقطرها كده كدب هيتلر ثم استأنف كلامه فقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به. من صنع الله تقطعن سلايدنا كوشرقس. عند دوامته فإن قيل ما الحكمة في إنزال المتشابه أجد سروتوا توصى نيشن الله تعالى متشابه يطلعنا إنجدرد demek alarının mağnasını bizge belirge mümkün şeylik bulmasa niçin Allah Teala olay ayatlarını indirdi? Cevabı kıyla إذا كان مما يعلم فهو يحتمل وجهين. Eğer de ol ayatlarının mağnalarını biz bilirlik derecede bulsak iki mağna bulurga mümkün. يحتمل ليعلم فضل العالم على غير العالم. Galiminin galim bulmağın kişi arasında iki kişi arasında dereceni anlata көрсәтергә. ويحتمل أن يجعل عليهم طلب المراد منه. İkinci variant, niçin Allah Teala ol müteşabih ayatların indirdi, onun mağnasını kişiler izlesin için. وَالْفَحْص عَمَّا أَوْدَعَ فِيهِ. Şoluk mağna. وَاِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعْلَمُ فَيَحْتَمِلُ الْمِحْنَةَ. Eğer de onun mağnası biz aşırılık bulmasa, o bizden için imtihan. Slaytını köşerigiz. Şimdi cemaat biz sizin bilen teori ilişin tekşirgəndən soң praktikada bugünkü gündə bizning müsəlmanlar arasında ən bəhs көп tudura turgan praktik misallarga köçürəbiz. Alarның birincisi Təbarək surəsindəki ayətlərinin birisi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Manası siz kökte buluşudan şekillenmiysizmi, korkmuysizmi, yoki o'zingizne imin deb sanıysizmi? O yerini titratib sizni yerga yettirishga mumkin degan ma'no. Неужели вы сомневаетесь в том, кто на небе заставит землю
поглотить вас, когда она придет в сотрясение. Инде мен ашол аятка нигезләнеп, бүгенге көндә мөселманнар арасында бәхәс бар. Берәүләре әйтәләр, бу аятта Аллаһ Тәгалә турында сүз бара, шуның өчен Аллаһ Тәгаләнең урыны күк, Аллаһ Тәгалә күктә дип. O мәсьәләне без әле дәвам итәбез. Шундый мәгънә бирәләр. Инде башкалары, ул хәтта тәфсирдә дә бар. Ибн Аббас бу аятка мәгънә биргәндә, бу аятта күктәге фәрештәләр турында сүз бара дигән мәгънә бирә. Менә әс-сама дигән сүз гарәп телендә түбәндәге мәгънәләргә ия. Әс-сама ма юқабилул арда, җирнең каршысы. Вәл-фәләк мансыф вселенная дип әйтәбез инде. Мин кулли шәйин а'лау, һәр бер нәрсәнең югарысы өсте. Куллу ма аляка фаадаллака, синең өстеңдә булган һәр бер нәрсә, түбәнедә гарәп телендә күк дип атарга була икән. Вәс-сахаб, болытлар. Вәл-матар, яңгыр, шулай яңгырны да гарәпләр күк дип атыйлар. Һәм дә шулай ук әл-ушб, хәтта үләнне дә гарәпләр күк дип атыйлар, ни өчен? Чөнки күкләрдән яңгыр яуып үлән үсә. Һәм дә тагын бер мәгънә, ул да булса фис-сама'i маканун фис-сама'i маканатан дип әйтергә була. Демәк, фис-сама'i маканун булса, урын турында сүз бара, фис-сама'i маканатан дип әйтсәк, ул дәрәҗә турында сүз бара. Һәм дә инде әгәр дә менә шул әс-сама гарәп телендәге күк дигән сүзнең мәгънәсен тикшерә башласак, ул суму дигән тамырдан чыга, демәк югарылык, әмма дә ләкин дәрәҗә турында сүз бара. Нәтиҗәдә хәтта әгәр дә менә шул аят Аллаһ Тәгаләгә карата тәфсир ителсә дә, бу аят урын турында бу аятта сүз бармый. Демәк, Аллаһ Тәгаләнең дәрәҗәсе турында сүз бара. Аллаһ Тәгаләнең дәрәҗәсе югары. Монда игътибар итсәгез, югарылык турында тагын бер мисал бар. Пока не возвращаемся. Фаук дигән сүз зарфу макан ядуллу аля al-irtifa'. Обстоятельства место дип әйтәбез инде урысча, югарылык турында хәбәр бирә. Шулай ук заманга мәгънәсе бәйле, гомумән югарылыкны аңлата торган. Демәк, дәрәҗәне аңлата торган. Шуның сәбәпле без нинди нәтиҗә ясый алабыз? Нәтиҗә шул, кайсы менә шул мәгънәләр арасыннан кайсысын Аллаһ Тәгалә бу аятта файдаланганын без төгәл белмибез. Шуның сәбәпле идеальный вариант. Нигездә без бу аятны мәгънәсеннән читләшергә тиеш. Демәк, иман китерәбез, Аллаһ Тәгалә бу аятны иңдерде, әмма дә ләкин төгәл мәгънәсе безгә билгеле түгел. Яки инде әгәр дә андый ихтияҗ булса, без монда әйтәбез, Аллаһ Тәгаләнең дәрәҗәсе турында сүз бара дигән дип бу аятка мәгънә бирәбез. Мисалы әйтик, мәсәлән, барыгыз да Россия Ислам университетында булганыгыз бардыр. Инде барыгыз да белеп торасыз. Ректорның кабинеты 2-нче этажда урнашкан. Мәсәлән, деканнарның кабинеты 3-нче этажда. Кем югарырак дип сорасак, ректор дип җавап бирәбез бит инде. Әмма дә ләкин физика күзлегеннән караганда деканның кабинеты югарырак. Менә шул мәгънә. Аңлашыламы? Демәк, Аллаһ Тәгаләгә карата без физик мәгънәдә югары дип әйтергә хакыбыз юк. Ни өчен? Чөнки югарылык ул мәхлукларга хас булган сыйфат. Физик югарылык, әйтик, мәсәлән, стакан стәл өстендә дип әйтәбез, трибуна өстендә дип әйтәбез. Яки стакан трибунадан өстәрәк дип әйтәбез. Бу физик предметларга хас булган сыйфат. Аллаһ Тәгаләгә физик югарылык хас булырга тиеш түгел. Ни өчен? Чөнки физик югарылык ул мәхлукларга хас булган категория. Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә ачык итеп аңлаткан,
Leysa kemithlihi şey, ona ıxşaş нәрсә юк. Демәк, менә шул физик югарылыкта Аллаһ Тәгалә безгә охшаш түгел. Аллаһ Тәгалә мәддә түгел, шуның сәбәпле физик югарылык Аллаһ Тәгаләгә хас түгел. Демәк, бу аятның мәгънәсе Аллаһ Тәгаләнең бөеклеге турында сүз бара. Дәвам итәбез. 15-нче слайдка кайтыгыз. Икенче мисал. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Ар-Рахману алал арши истава. Бу аятны без бүген китердек. Рахимле, шәфкатьле Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһ Тәгалә гарешкә ия булды. Инде кызганычка каршы кайберәүләр бу аятка мәгънә биргәндә Аллаһ Тәгалә уртырды яки урнашты дигән мәгънә бирәләр. Тәфвид күзлегеннән караганда без бу аятка мәгънә бер дә бирмәскә тиеш, аннан ул мәгънәдән читләшергә тиеш. Инде тәвилне файдаланырга мәҗбүр булсак, түбәндәге мәгънәләрне файдалана алабыз. Равил, нуктага басыгыз әле. Менә истава дигән сүзнең гарәп телендәге мәгънәләре. Монда 11 мәгънә күрсәтелгән. Мәгънәләре барлыгы 20-дән артык. Инде бу мәгънәләрне тикшерә башласак, истақаму аътадала. Дәрестән дә урнашты, тыныч урын тапты дигән мәгънә бар. Истақарра, шулык урнашты дигән мәгънә. Әгәр дә ике әйбер турында сүз барса, тәсавая, демәк бер-берсенә тигез булдылар. Истава аля шей'i ау фауқаху аля ва саида, менеп утырды, менеп урнашты. Истава аля шей'i истаула ва малака, ия булды, хуҗа булды. Балага ашуддаху, балиг яшына иреште. Мана Муса алейхиссалам турында Аллаһ Тәгалә Коръәндә үзе бу аятны китерә. Тамма шабабуху, яшьлеге бетте, тәмам булды. Qasada ileyhi, aның tarafına yöneldi. Ayetlerinin birisinde isteva ile sema edip eydi Allah Teala. Eğer de rızık turunda isteva bolsa, nabice rızık ilgirdi, pişti. İstevatil ardı sarat cediben. Demek kırlık turunda söz bolsa, jir kipti, kırıdı. Degen mağnak ile. Hem de yine ahırgısı bu slaytta istevat bihil ardı heleke fiha. Hatta kişinin ölümü turunda isteva degen fiil bilen eytip bola. Manası demek, onun üstünde jir tigizlendi. Jirlediler, üstünde jir tigizlendi degen mağna. Demek, eğer de biz indi asılda tafvitini faydalanırga teyiş bit indi. Tafvitini faydalanırgan işrakta biz eytəbiz. Biz ol ayatka iman kitirəbiz. Ama da lakin bizge onun mağnası bilgili tügül. Niçin? Çünkü mağnaları küp. Qaysısın Allah Teala tigel maksat etip faydalanırganı bizge biz bilmeybiz. Hem de indi bizning Tatar galimlerimizde mana şol tafvid yolu bilen barganlar İmam Abdülnasır Kursavi özünün tefsirinde mana şol ayatka ma'na bergende bek şonday xeyla formasında bir yaktan tefsirde bergen şekilli, ikinci yaktan bir nindi ma'na berilmegen. Abdülnasır Kursavi bu ayat turunda eydi. Rahimli, şefkatli Rabbimiz Allah Teala garishga qarata tasarruf qildi. Endi g'arab tilini bilishi qardoshlarimiz anglaylar. Tasarruf so'zi g'arab tilida tegal ma'noni anglatmaydi, распорядился. Nindi tasarruf qildi belgili tugil. Demak, tafvidga bek to'g'ri keltirgan tafsir. Endi ta'wil yo'nalishin, ta'wil metodologiyasini agarda foydalanirga majbur bo'lsak, endi g'alimlar taqdim etayotgani bu g'arab poeziyasida bor. İstevle demek garishga iya bo'ldi, amma lakin aytib ketganimizcha shartli ravishda. Chunki qaysisini Alloh taolo so'ylagani bizga belgili tugil. Ravil 15-chi slaydga qaytamiz hali. Tak, 3-chi oyat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.
Endi sizga söz tərcümə etsək, ol künni tubuq açılır, onlar səcdəyə şaqırılırlar, amma da lakin səcdə qıla almazlar. İndi əgər də biz qay bir Qur'an tərcümələrinə müraciət etsək, misal etib bugünkü zaman tərcümələrinə olda olsa, Kuliyevdə bu ayət когда откроется голень Аллаха deyib tərcümə etilə, amma da lakin o ayətnin özündə Allah deyən söz yox. Şunun üçün tegəl bu Allah Teala turunda söz bara deyib aytırğa haqqımız yox. İndi qızğanışqa qarşı qay birəvlər mənə şol ayətqa negizlənib, Allah Teala'nın tobuğu var ikən degan nəticə yasaylar, amma da lakin tobuğu biznikinə ışamağan. Мындай тәфсирдә кызганычка каршы менә шул кәфирлеккә чыгу куркынышы бар. Тигәл турыдан-туры булар кәфирләр дип әйтергә хакыбыз юк. Ни өчен? Чөнки кешенекенә ошамаган дип әйтәләр. Әмма дә ләкин кәфирлеккә чыгу куркынышы бар. Инде без сезнең белән нигездә тәфвидне файдаланабыз, шуның өчен бу аятка мәгънәне бирмәскә тырышабыз. Мәгънәсе фақат Аллаһ Тәаләгә генә билгеле дип әйтәбез. Әмма дә ләкин әгәр дә бу аятка мәгънә бирергә мәҗбүр булсак, без сүзләрнең мәгънәләрен тикшергә тиеш. Ныктага басыгыз әле. Менә шул сак, тубык дигән сүз гарәп телендә аның мәгънәләре. Әс-сак мин ал-хайвани ма байна рукбати вал qadam. Demək, tiz bilən niyə arasında? Qadım, tatarşa neçə bulaylı? Ukşə, tiz bilən ukşə arasındağı siyək. Taban bilən, tiz bilən taban arasında olan siyək. Minəş-şəcəri və nəhviyəhə mə beynə asliyəhə ilə mütəşə'abi furu'ihə. Ağaç turunda söz varsa, ağaçның tamırı bilən butaqları arasında bulğan ilişi saq deyip atala. Ondan soň وفي المثل كشف عن ساقه وهو مثل يضرب في شدة الأمر. Ağırlık turunda saqны kullanıla. Demek, tubaqны aşu Arap tilində ağırlıqqa əzirlənü degan mə'nəni keltirə. Hem de şolay كشف الأمر عن ساقه اشتد. Birer aytik mesela soğuş turunda da devamında misal var. Soğuş qatlaulansa kəşəfə an saq deyib aytələr Arab tilində. Hem de indi bir neçə mənası var, görüb turabız. Demək, təvilini kullanırğa məcbur bolğan işraqda biz sizin bilən şol Arab tilində frazeologik оборот deyib aytələ indi ol. Frazeologik оборот ol tatar tilində də var, Rus tilində də var, gümümən dünya tillərinin bitinisində də vardır ol. Şolay Arab tilində də var. Şunun səbəbli Arab tilinə to'g'ri keltirib, Abdullah ibn Abbas bu oyatqa qiyomat kunining og'irliqlari to'g'risida so'z bora degan ma'no beradi. Davom etamiz. 16-slaydga ko'chamiz, Ravil. Dördüncü misal, bu misalına da bik köp, bu misal tiresinde de köp fitneler tuva, ol da bolsa, Euzubillahimineşşeytanirracim. Yadullahi fawqa eydihim. Tüzge söz tercüme etkende Allah Teala'nın kulu, Allah'ın kolları üstünde. Indi bu ayatның tarixin biz köpübüz bilebizdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicra boyunca 6. yılını Mekke'ye haç kılırga degan niyet bilen seferge çığa, ama lakin müşrikler haç kılırga ruxsat bermeyler. Şonda sulh Hudaybiye kilişuvi tiziler aldından Osman bin Affan ilişi olarak Mekke'ye jiberile. Osman bin Affan o'tirildi degan haber taralğaçdan Peygamberimiz, sahabeler Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem beyat bire başlılar, ant iteler.
Sahabeler antların, beyatların biri bitirgeçten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kolu bilen ikinci kolun kısıp Mansık Osman'ın işin deyip cevap bire hem de mana şunu isbatlap Allah Teala bu ayatını indire. Indi biz sizin bilen negizde bu ayatqa ma'na berirge tiyiş tügül, ama da lakin ma'na berirge mecbur bolsak, ma'nası Allah Teala'na bile dep aytırga tiyiş. Ma'na berirge mecbur bolsak, şolay yok Arap tilindagi ma'nalarni tekshirga tiyiş biz. Noktaga basıgız ali. El-yed. Yed degan sözning munda Arap tilinde tag'in o'nga yaqin ma'na ko'ramiz. Minal a'da'il jasad. Kişinin teninde olan organlarının birisi. Min kulli şeyin maqbaluhu. Birer aybirinin bir uşu. Aytik mesela bir uş. Pisok deyip aytamiz mi? Bir nese. Min thawbi ve nahwihi kummuhu. Kiyiminin jinin yed deyip aytalar. Ve ni'metu vel ihsanu. Allah Teala'nın rahmeti torunda, Allah Teala'nın sultanı torunda, kudreti torunda, kişi torunda şolay söz barırga mümkün. El-cema'a, cemaat Türk'üm torunda, el-yed deyip aytalar. El-milk, milik torunda yed deyip aytalar. Ondan sonra kifaletü firrahın mansı fikh bilen beyle. At-ta'atu vel-inqiyadu vel-istislam buysunu. Şolay yed deyip kullanılan Arap tilinde. Demek eğer de biz ta'wil metodolojisini faydalanırga mecbur olsak, galimler takdim ettiğince el-kuvve yeki el-kudra Allah Teala'nın kudreti, Allah Teala'nın yardımı deyip faydalanabız. Demek Allah Teala'nın yardımı, Allah Teala'nın kudreti Peygamberimiz bilen sallallahu aleyhi ve sellem hem onun sahabeler bilen. 16. slaydqa qaytabız. 5. misal. Euzubillahimineşşeytanirracim. Tecri bi a'yunina. Manası ol bizning ko'z oldimizda yezib bora. Bu ayat Nuh aleyhisselamning qarabı turunda siletiran ayat. Ama da lakin bu ayatga negizlanib bir kardeşlerimiz aqida fənində de netice çıgaralar. Allah Teala'nın ko'zi bor ekan degan natija yasaylar. Aslında biz bu ayatqa aytib ketganimizcha ma'na bermaymiz. Ma'na berishga majbur bo'lsak, şolay yo'q ma'nalarini tekshirishga tiyish bo'lamiz. Nuqtaga bosing'iz. Mana bunda şolay yo'q el-ayn sözünün ma'naları ondan artıq. Ayn ol ko'zda, udul ibsar. وينبع من الماء şişme. Ahlul beled şehirde yaşayışı kişilerde ayn deyip atalar. Ahlud dar birer yurtta yaşayışı kişilerde ayn deyip atalar. El casus mansı şpiyon. Raisul ceyş askerinin başlığı. Taliatul ceyş askerinin batırı. Kabirul kavmi ve şerifuhum. Birer halkının, birer kavminin lideri, jetakçisi deyip aytamiz. Hürmetli kişisi. Zatü şey'i ve nefsuhu aybirinin özü de ayn deyip aytilar Arap tilinde. Akşanında da ayn deyip atıyorlar. Her bir kelgen kişi, Orus tilinde persona degan söz mesela. Nefisu min kulli şeyin zatlı aybir ayn bula. Vahidu a'yani li ihvetil aşikka. Tuğanlar arasından birisini ayırıp aytkanda şolay ayn deyip aytalar Arap tilinde. Demek mansı nauşni patxod deyip aytamiz endi. Mana şol ma'nalarini tekshirib, Arap leksikasında bo'lgani biz zatü şey'i demek o'zi degan ma'nani saylab olamiz. Demek Allah Teala'nın o'zi to'g'risida so'z bora. O'zi. Hem de endi oxirgi misolga ko'chamiz. 16. slaydga ko'chamiz. Oxirgi 6. misol. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kullu şeyin halikun li vejhuhu.
Allahu Teala'dan başka, sözge söz tercüme etsek, Allahu Teala'nın izinden başka bütün narsa helak buluşu. Ama da lakin Allahu Teala'nın özünden başka bütün narsa helak buluşu deyip tercüme etsek dürüstrek. Ne için? Çünkü min şol ayatqa negizlenip, endi ol orta asırlarda Allahu Teala'nın mahluklarga ışatuvchi yoki ışatuv metodikasi negizinde ayatlarını tefsirlevchi kishilar natija yasadılar. Qiyomat kunida Alloh taolo o'zi de halak bo'lar ekan, faqat onun yezigine qala. Mana shunday natijaga keldilar. Endi biz sizning bilan yoki bu oyatga ma'no bermaymiz, bunisi tafvid. Endi ma'no berishga majbur bo'lgan ishroqda ma'nolarini tekshiramiz. Nuqtaga bosing'iz. Manda yanıdan görəbiz vəcih sözünün ma'naları ko'p. Ma'nalarının birisi nefsü şey'i ve zatuhu. Ayverinin o'zi. Demek Allah Teala o'zi turunda söz bara. Allah Teala'nın o'zindən başqa qiyomat kunida bütün narsa halak bo'luşu degan ma'na. Demek cemaat ko'rib turamiz, iki metodologiya bor. Birisi tafvid, ayatlarga ma'na bermeyişi Allah Teala bilişerek deb qoldiruv. Mansa Peygamberimizga sallallohu alayhi vasallam ham sahabalar shirina yaqinroq. O bizning için negiz. Amma da lakin darurat ishroqlarında, majbur bo'lgan ishroqda biz ularni qo'llanamiz. Devam etamiz. 23. slayd kerak bizga. Osqatishimiz. Yo'q, ansi tugul 23. slayd. 23 slayd. Дальше. Devam etamiz. Дальше. Aha, mansa. Endi şolay tag'in bir masala. Şolay ko'p bahas to'ldira turgan masala. O da bo'lsa Alloh Taala qoida degan so'rov. Şolay qol jariya hadis arabini masalasi deb yirtilar. Endi bu masalaga kelganda biz sizning bilan aytib ketdik, Alloh Taala bir narsaga o'xshash tugul. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laysa kamithlihi shay. Alloh Taala bir kimga bir narsaga teng tugul, o'xshash tugul. Şunun sababli bizning Alloh Taolaning indidir fizik o'rin bilan beylarga haqqimiz yo'q. Negizda Alloh Taala qoida degan so'rov Alloh Taolaga qarata berilmay, nelogichni deb aytamiz. Ol agarda chag'ishtirib qarasak, agarda er kishiga ты на каком месяце беременности degan so'rov berilsa, bu shunday yo'q nelogichni so'rov. Ne uchun? Chunki Alloh Taolaga fizik o'rin xos tugul. Amma da lakin bu masala bo'yicha shubha tug'diruvchi qardoshlarimiz Payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallam hadisini murojaat etadilar. Ol hadisda kelgani bo'yicha sahobalarning birisida kanizak bo'lar. Bu kanizak tirliklarni kutatirgan bo'lar, ham kunlardan bir kunni bo'ri bir sariqni o'rlay. Sahaba o'zining kanizagini sug'a, hamda endi ko'pmadir vaqt o'zg'ashdan o'kingashdan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yonina kelib, hamda so'rov beradi. Yani ishlarga mana shunday hal bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, olib kel kanizagingni. Shunda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu kanizakka nindidir so'rovlar beradi. O hadislarning bir rivoyati bo'yicha Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bergan so'rovlar Alloh Taala qoida, kanizak Alloh Taala ko'kda deb javob beradi. Ikkinchi so'rov men kim? Kanizak sen onun elchisi degan javobini beradi. Bu birinchi rivoyat ko'rib turamiz. Hamda endi bu javoblardan so'ng Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi, jibarani ol imonli. Ikkinchi rivoyatda kelgani bo'yicha Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam butunni boshqa so'rovlar beradi.
Син Аллаһ Тәгаләгә ышанасыңмы, Аллаһ Тәгаләне иләһ буларак таныйсыңмы дигән сорауына бер генә сорау бирелә. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям азат итәргә куша. Так. Өченче риваят буенча Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аңа сорау бирә. Синең Раббың кем? Ул җавап бирә: Аллаһ. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сорый: Мин кем ди? Кәнизәк җавап бирә: Син аның илчесе. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аны азат итәргә куша. Инде 4нче риваят буенча Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям биргән сорау. Иң беренче сорау: Син Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә шәһадәт бирәсеңме? Ул әйе дип җавап бирә. Аннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сорау бирә: Син Мөхәммәд Аллаһ Тәгаләнең илчесе икәнлегенә шәһадәт китерәсеңме? Яңадан әйе дип җавап бирә. Аннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сорый: Үлемнән соң терелүгә иман китерәсеңме? Кәнизәк тагын әйе дип җавап бирә. Һәм дә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям 4нче сорау: Җәннәткә, җәһәннәмгә иман китерәсеңме? Яңадан әйе дигән җавап була һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аны азат итәргә куша. Демәк, бу хадис күрәбез, бу хадисның берничә төрле риваяты бар. Әле булардан артык риваятларның берсендә килгәне буенча ул кәнизәк бөтенләй ишетми торган, сөйләшми торган була дигән риваят та бар. Демәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аның белән ишарә белән генә сөйләшкән дигән риваят та бар. Нәтиҗәдә без мондый хадис нигезендә үзебезнең гакыйдәне, үзебезнең иманны нигезләргә хакыбыз юк. Бу хадисны галимнәр әл-Муттариб буталган запутанный хадис дип атыйлар һәм дә шуның сәбәпле без моның нигезендә үзебезнең иманыбызны, үзебезнең гакыйдәне нигезләргә хакыбыз юк. Инде менә шул сорауга килгәндә, Аллаһ Тәгалә кайда дигән сорауга килгәндә, әгәр дә без үзебезнең күз алдыбызга җир шарын китерсәк, әйтик, мәсәлән, Татарстанда яшәүче дә бармагы белән искә төртеп күрсәтсә, Япониядә яки Америкада яшәүче астага төртеп күрсәтсә, демәк, һәрберсе үзенең ягына төртеп күрсәтә бит инде. 360 градус бер якка, 360 градус икенче якка. Нәтиҗәдә нинди нәтиҗә була? Демәк, Аллаһ Тәгалә эчендә шар формасында куыш бар икән, һәм без менә шул куыш эчендә яшибез. Менә шундый нәтиҗә ясарга мәҗбүр булабыз. Аллаһ Тәгалә сакласын, яңадан Аллаһ Тәгаләне матдәгә ышату. Аллаһ Тәгалә матдә түгел, һәм дә инде шуның сәбәпле Аллаһ Тәгаләгә менә шул физик категориялар хас түгел. Һәм дә инде түбәндәге слайдта безнең Ханафи галимнәребезнең бу мәсьәлә буенча сүзләрен күрәбез. Слайдны күчерегез. 24-нче. Инде менә шул имам Насафи, имам Ат-Тахауиның әйткән сүзләре. Аллаһ Тәгалә турында: "Лейса би'арадин ва ла җисмин ва ла җауһарин ва ла мусавварин ва ла махдудин ва ла ма'дудин ва ла мутабa'адин ва ла мутаҗаззин ва ла мутараkkibin ва ла мутанаhin ва ла юсафу бил маhi ва ла кайфия." Моны нитеп бетермим инде, бу актык слайд. Безнең икенче өлеш шуның белән тәмам була. Һәм дә икенче цитата: "Ва ла ятамаккану фи макан." Димәк, Аллаһ Тәгалә ул тәндә түгел, атомда түгел, аның сүрәте дә юк, аның шикләре дә юк, ул бүленми дә, аның ахыры да, шиге дә юк. Һәм Аллаһ Тәгалә мәһия, ул нәрсә дигән сорау, Аллаһ Тәгаләгә карата бирелми, ни өчен ул нәрсә дигән сорау, нинди классификацияга без Аллаһ Тәгаләне туры китерәбез дигән мәгънәне үзенең эченә ала. Вәлә кайфия, Аллаһ Тәгалә нинди дигән сорау Аллаһ Тәгаләгә бирелми. Һәм икенче цитата: "Вәлә ятамаккану фи макан", Аллаһ Тәгалә ниндидер урында урнашмаган. Һәм дә икенче цитата, бусы имам Тахауинеке: "وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات." Демәк, Аллаһ Тәгаләнең шикелләре дә юк, аның әгъзалары, аләтләре, инструментлары юк. لا تحويه جهات الست, инде пространствоның
Орынның 6 юнәлеше Аллаһ Тәгаләне шырнап алмый дигән сүзләр. Демәк, нәтиҗә Аллаһ Тәгалә үзенең мәхлукларына охшаш түгел, мәхлукларда булган категорияларның берсе дә Аллаһ Тәгаләгә хас түгел. Шуның белән без сезнең белән икенче өлешне тамамладык.